Today is October 10th, World Mental Health Day, and I have a special guest with me, Dr. Praveen Arathil from Renai Medicity. Hello. Hi. Treating patients with mental health is not that easy as treating patients with physical health. Is that correct? Yes, it has its own unique issues, but it is similar. We can't really say it is a huge different process as such. Mm. The thing is that basically the issue is patients have the stigma of coming to a psychiatrist. That is where the main problem comes in. Otherwise, when we look at it from a medical perspective, it is just one more organ of the human body which we are treating as such. So today's World Mental Health Day. ഈ വർഷത്തെ 2024 mental health day theme എന്ന് പറയുന്നത് mental health at work ആണ്. So what exactly is the connection between mental health and work? And അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള awareness കിട്ടുക എന്നുള്ളത് എത്രത്തോളം important ആണ്? So ഈ വർഷം WHO തീമാണ് മറ്റേ mental health at work. The important എന്താ വെച്ചാൽ if you look at the human population, almost 50 to 60% of the human population work-ലാണ് ഉണ്ട്. So definitely that has a big relation to what we are doing. Now കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ now when you look at work, ഇത് രണ്ട് രീതിയിലും എഫക്റ്റ് ചെയ്യും. ഒന്ന് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്താ വെച്ചാൽ most of our day we spend at a workplace, so that is affecting us. Second thing is that നമ്മളുടെ ഒരു മനസ്സിലത്തെ സ്ഥിതി ഇതിപ്പോൾ കുറച്ച് പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് ആൾക്കാർക്കാണെങ്കിൽ അവർക്ക് വർക്കിലും കുറേ ഇഷ്യൂസ് ഫേസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊരു ബൈ ഡയറക്ഷണൽ ഇഷ്യൂ ആണ്. ഹൗ വർക്ക് എഫക്ട്സ് മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഹൗ പീപ്പിൾ ഹു ഹാവ് മെൻ്റൽ പ്രോബ്ലംസ് ഫേസ് ഇഷ്യൂസ് അറ്റ് വർക്ക്. സോ രണ്ട് രീതിയിലും പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ദിസ് ടീം ഇസ് ഡിസ്കസിങ്. പക്ഷെ പ്രൈമർലി ഇറ്റ് ഈസ് മോർ അബൌട്ട് ഹൗ we can improve the mental health of everyone at a workplace. That is the main concept as such. മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഇറ്റ്സ് കണക്റ്റഡ് ടു എ സ്റ്റിഗ്മ. ഞാനൊരു ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോയാൽ മോശമാവോ എന്നൊക്കെയുള്ളൊരു ഷെയിം എല്ലാവരിലും അല്ല, മോസ്റ്റ്ലി കാണാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ഈവൻ ഇഫ് ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ വന്നാൽ തന്നെ ആ ഒരു ഡയഗ്നോസിസുമായിട്ട് എല്ലാവരും അഗ്രി ചെയ്യണമെന്നില്ല. സോ ഹൗ ഡു യു ട്രീറ്റ് പേഷ്യൻസ് വിത്ത് സച്ച് ഡിസഗ്രിമെന്റ്സ് or who disagree with the diagnosis and refuse treatment? The thing is that most of the time people who are working, you can see that almost 50 to 60% of them have some sort of anxiety issues or depressive issues. Most of the time what happens is that until someone else tells them you need to take help, or they see to it is really affecting the work and their family life, അവർ ഹെൽപ്പ് എടുക്കാറില്ല. അതാണ് വിഷയം. എന്ന് വെച്ചാൽ എപ്പോഴും they keep postponing, they talk to their friends, they talk to others, and a lot of times what happens is ബാക്കി എല്ലാവരും പറയും it is just usual, all of us go through it, you just have to be patient, it will get better. അപ്പം അങ്ങനെയായിട്ട് കുറേ ആൾക്കാർ പോസ്റ്റ്പോൺ ചെയ്യും. പിന്നെ ജനറലി വരുമ്പോഴേക്കും കുറച്ച് സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷനിലാണ് ആൾക്കാർ വരുന്നത്. സോ ആ ടൈമിലേക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് ജനറലി അപ്പോൾ ഒരു ക്രൈസിസ് എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും. ഈതർ വർക്കിൽ ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും മറ്റേ സുപ്പീരിയേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമായി, ഇല്ലെങ്കിൽ കോ വർക്കേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമായി, ഇല്ലെങ്കിൽ ജോബ് ലോസ് ആവാൻ പോവാണ്, ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അവരുടെ പ്രൊമോഷൻ ബാധിച്ച്, ഇല്ലെങ്കിൽ അവരിപ്പോൾ ഡൗൺ ഗ്രേഡ് അയക്കണം, അങ്ങനെയൊക്കെ ആകുമ്പോഴാണ് ഫൈനലി ദേ റീച്ച് ടു അസ് ദാറ്റ് വി നീഡ് ഹെൽപ്പ് നൗ. സോ വാട്ട് യു ഓൾവേസ് ടെൽ ഇസ് ദാറ്റ് ഏർലി ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഇറ്റ് ഇസ് ഫാർ മോർ ഈസിയർ ടു സോൾവ് ദ ഇഷ്യൂ റാദർ ദാൻ ഒരു ക്രൈസിസിലെത്തിയിട്ട് നമ്മളത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോഴേക്കും ലിറ്റിൽ മോർ ഡിഫിക്കൽട്ടാണ്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് വെയർ സ്റ്റിഗ്മ ഇസ് സ്റ്റിൽ എ ബിഗ് ഫാക്ടർ. For sure, now people are becoming more aware. So that is what you see now, even when they start noticing that korchakam work efficiency baadikkunnu appathana they are coming. But still it is not that huge a number. It's still a lot of them, they come in crisis. That is what we see. Majority crisis lana vararathu. ആങ്സൈറ്റി ഇപ്പൊ സാർ തന്നെ പറഞ്ഞ ഒരു ടേമാണ്. ആങ്സൈറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ സേ ദാറ്റ് ദേ ഹാവ് ആങ്സൈറ്റി. പക്ഷെ ശരിക്കും അതൊരു ക്ലിനിക്കൽ സിംറ്റംസ് ആയിട്ട് ഒരു കൺസൾട്ടേഷന് വരേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം എപ്പോഴാണ്? അഗൈൻ ഈ ആങ്സൈറ്റി ഓർ മലയാളം ഉത്കണ്ഠ പറയുന്നത് അത് എല്ലാവർക്കും ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. അതൊരു അൺയൂഷ്വൽ സംഭവമല്ല. അപ്പം നമ്മൾ ആങ്സൈറ്റി അല്ല നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ എന്താ വെച്ചാൽ ആങ്സൈറ്റി ഡിസോർഡേഴ്സ്. അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഡിസോർഡറിന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് യൂഷ്വലി എന്താ ഉണ്ടാവുമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾക്കൊരു ആങ്സൈറ്റി തോന്നിയാൽ മേ ബി ചിലപ്പോൾ ഒരു കുറച്ച് നിമിഷങ്ങൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് മണിക്കൂറുകൾക്ക് ഉണ്ടാവും, അത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പോയിക്കളയും. ബട്ട് അതിങ്ങനെ പെർസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട്. ഇപ്പോൾ ഒരാഴ്ചയോ അല്ലെങ്കിൽ 2-3 ആഴ്ചയൊക്കെ അത് നിൽക്കുന്നുണ്ട്.
നമ്മുടെ ജോലിയുടെ പെർഫോമൻസിനെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഫാമിലി ലൈഫിനെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയൊക്കെ ആകുമ്പോഴാണ് നമ്മളത് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സ്റ്റേജ് എത്തിയെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അല്ലാണ്ട് യൂഷ്വലി നമുക്ക് ഒരു കുറച്ച് മണിക്കൂറിന് എൻ്റെ ഫീൽ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് സംതിങ് വിച്ച് വി ഹാവ് ടു വറി അബൌട്ട്. ദാറ്റ് ഇസ് നോർമൽ. അത് എല്ലാവർക്കും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ജനറലി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് വെച്ചാൽ അത് പെർസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് കുറച്ച് സമയം നിൽക്കുകയും ചെയ്യണം. അത് നമ്മളുടെ ഫങ്ഷനിങ്ങിനെ ബാധിക്കും, നമ്മുടെ വർക്കിനെയോ നമ്മുടെ ഫാമിലി ലൈഫിനെയോ സോഷ്യൽ ലൈഫിനെയോ ഒക്കെ ബാധിക്കും. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് സംതിങ് വിച്ച് ഹാസ് ടു ബി ട്രീറ്റഡ്. അതാണ് ഈ ആങ്സൈറ്റി പോലെ തന്നെ ഫിയർ, ടെൻഷൻ, ഈ 3 ടേംസ് ഓഫൻ എനിക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നതാണ്. ശരിക്കും വാട്ട് എക്സാക്ട്ലി ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ്? എന്താ വെച്ചാൽ വെൻ വി ടോക്ക് അബൌട്ട് ക്ലിനിക്കലി, എന്താ വെച്ചാൽ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ആക്ച്വലി ആങ്സൈറ്റി. എന്ന് വെച്ചാൽ വി ഹാവ് വേരിയസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡിസോർഡേഴ്സ്. ഇപ്പോൾ കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ദീസ് ആർ ദ ടേംസ് വിച്ച് എ കോമൺ മാൻ ജനറലി ഫൈൻഡ്സ് കംഫർട്ടബിൾ ടെലിങ്. ഇപ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഫിയർ എന്നൊരു ഇമോഷനാണ്. ഇപ്പോൾ പക്ഷേ ആൾക്കാർ ഫിയർ കുറേ കാര്യങ്ങൾക്കായിട്ട് പറയും. ചിലപ്പോൾ അവർ മേ ബി ദേ ആർ ജസ്റ്റ് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ അവരുടെ ജോലിനെ കുറിച്ച് ഫിയർ ആവാം. മേ ബി ദേ ആർ ടോക്കിംഗ് ഫിയർ അബൌട്ട് ഡിസീസസ്. പക്ഷേ ചില ആൾക്കാർ മേ ബി ദേ ആർ ടോക്കിംഗ് ഫിയർ അബൌട്ട് സമ്മൺ എൽസ് ഹാമിങ് ദം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് ലെവലിലെയാണെന്ന് നമുക്ക് ആ ഫുള്ളായിട്ട് ഒരാൾ പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ബിക്കോസ് ദ ടേംസ് ആർ യൂസ്ഡ് ഇന്റർചേഞ്ച് ബൈ പീപ്പിൾ. എന്താ വെച്ചാൽ സോ സംടൈംസ് ഇപ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ ഒരാൾക്ക് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു എക്സ്ട്രീം ഒരു നമ്മൾ ഈ ഒരു സൈക്കോട്ടിക് ഡിസോർഡറിൻ്റെ ആൾക്കാരും ഫിയർ പറയും. സെയിം ടൈം ഒരു സിമ്പിൾ ആങ്സൈറ്റി ഉണ്ട് ആളും ഫിയർ പറയും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ആ വേർഡിൽ നമുക്ക് കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ ആ മൊത്തമായിട്ട് ആൾ എന്താണ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നത് അത് അയാൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് അതൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു ആങ്സൈറ്റി ആണോ ഇല്ലെങ്കിൽ വേറെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇഷ്യൂ ആണ്. അപ്പോൾ അതാ പറഞ്ഞത് ഇതൊക്കെ ടേംസ് നമ്മൾ എന്താ വെച്ചാൽ അതിന് വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കാറില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ we all use terms without completely being aware of what is the actual meaning of it. So that is why terms are not important. ഇപ്പം നമ്മൾ മൂവീസ് ഒക്കെ മലയാളം സിനിമ തന്നെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈം പീരീഡ് വരെ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസിന് ഒരു ഫണ്ണി വേയിലാണ് പോർട്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇപ്പം ചെമ്പരത്തി വെച്ച് നടക്കുന്ന പേഷ്യൻസ്, വലിയ കണ്ണടയൊക്കെ വെച്ച് നടക്കുന്ന ഒരു ഡോക്ടർ, ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് പീപ്പിൾ ഇൻക്ലൂഡിങ് മീ ആ സമയത്ത് ചിരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കോമഡീസ് വരുമ്പം ദാറ്റ് വോണ്ട് ലെറ്റ് മീ ലാഫ് അറ്റ് ദം. പക്ഷെ ഒരുപാട് ചിന്തിപ്പിക്കുന്നതാണ്. വൺസ് ഞാനും അങ്ങനെ ചിരിച്ചത്. അപ്പോൾ ഓവർ ദ ഇയേഴ്സ് എന്താണ് ഈ മെന്റൽ ഹെൽത്തിൽ പേഷ്യൻസിനെ സംബന്ധിച്ച് വന്നിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ്? കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ത്രൂ മൂവീസ് നമ്മൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഈ പ്രീവിയസ്ലി മൂവീസിലൊക്കെ കാണിക്കുമ്പോൾ അത് എക്സ്ട്രീം സിവിയർ മെന്റൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് അതും അത് എന്താ പറയുക ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കണ്ടീഷനിൽ എത്തുന്ന ആൾക്കാരെ കുറിച്ചാണ് അവർ കാണിക്കുന്നത്. നൗ ഗ്രാജുവലി ഇപ്പം എന്താ വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ മൂവീസിലൊക്കെ ദേ ആർ ഷോയിങ് മോർ വാട്ട് യൂഷ്വലി പീപ്പിൾ ആർ ഹാവിങ് ദോസ് സോർട്ട് ഓഫ് ഡിസോർഡേഴ്സ്. അപ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും മേ ബി ഇറ്റ് ഇസ് എ ഡിപ്രഷൻ ഓർ സം സോർട്ട് ഓഫ് ആങ്സൈറ്റി അതും കാണിക്കുന്നുണ്ട്. സെയിം ടൈം ദേ ഡു സ്റ്റിൽ ഷോ എക്സ്ട്രീം ഡിസോർഡേഴ്സ് ഓൾസോ. ബട്ട് ദർ ഇസ് മോർ എന്താ പറയുക കുറച്ചുകൂടി ഒരു ക്ലിയർ കട്ട് വാട്ട് ആക്ച്വലി ക്ലിനിക്കൽ സിംറ്റംസ് ആർ അത് കുറച്ചുകൂടി കാണിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. So people are understanding that not everyone who has a psychiatric disorder has a type of disorder which they have to be chained or എന്താ പറയുക ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി ECT ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഷോക്ക് തെറപ്പി കൊടുക്കുന്നത്. അതല്ലാത്ത കുറേ സിംപ്ലർ ടൈപ്പ് ഓഫ് അസുഖങ്ങളും ഉണ്ട്. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അവർ സംസാരിച്ച് മാറ്റാൻ പറ്റുന്നത് അതിൽ സിമ്പിളായിട്ട് മെഡിസിനിൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അസുഖങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു വെറൈറ്റി ഓഫ് അസുഖങ്ങളുണ്ട് എന്ന് ഇപ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. അതാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ കാണുന്നത്. സോ എനിവേ ഇറ്റ്സ് ഗുഡ് ദാറ്റ് ദർ ഇസ് ഫാർ മോർ care given to how the mental diseases are shown in movies nowadays. ചില ആളുകൾ ഇപ്പം എനിക്ക് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ തോന്നുന്നില്ല, കൈയും കാലൊക്കെ ഒരു വേദന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തരിപ്പ് പോലെ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പം നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് എ ഫിസിക്കൽ തിങ്, എന്തോ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന്. ശരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വിൽ ദേ ബി സെൽഫ് അവെയർ ദാറ്റ് അവർക്ക് ശരിക്കും ഒരു സൈക്കാട്രിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റ് കൺസൾട്ടേഷൻ ആണ് ആവശ്യം എന്നുള്ളത്? ഈ പറയുന്ന ഒരു ഫിനോമിന നമ്മൾ ഇതൊരു സൈക്കോസൊമാറ്റിക് ഡിസോർഡേഴ്സ് പറയും. ഇപ്പോൾ കാര്യം വെച്ചാൽ ബേസിക്കലി നമുക്ക് ചില സമയത്ത് നമുക്ക് ചില ഈ മാനസിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് ശാരീരികമായിട്ട് വ്യത്യാസങ്ങളായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ചിലർക്ക് തലവേദനയായിട്ട് ഉണ്ടാവുക, ചിലർക്ക് ഗ്യാസിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് ഉണ്ടാവുക, ചിലർക്ക് ശ്വാസമുട്ടലായിട്ട് ഉണ്ടാവുക, ചിലർക്ക് നെഞ്ചെടുപ്പായിട്ട് ഉണ്ടാവുക. ഇത് കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് ഒരു സാധാരണ ഒരാൾക്ക് വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല ഇത് മാനസിക പ്രശ്നമാണോ ഇത് വേറെ ഒരു ആക്ച്വൽ ഫിസിക്കൽ ഇഷ്യൂ ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും നോക്കുന്നുണ്ട് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഒരാൾ ഡയറക്റ്റ് എന്നോട് വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് നെഞ്ചുവേദന എടുക്കുന്നുണ്ട്, ഞാൻ ഡയറക്റ്റായിട്ട് അയാൾക്ക് മാനസിക പ്രശ്നമായിട്ട് ഞാൻ എടുക്കില്ല. ബിക്കോസ് ഞാൻ ആൾ നോക്കും. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു വയസ്സായ ഒരാളാണ് വരുന്നത്, ഒരു 60-70 year old ആൾ വരുമ്പോൾ
ഞാൻ ഫസ്റ്റ് തന്നെ അതൊരു ആങ്സൈറ്റി ആയിട്ട് എടുക്കില്ല. ഐ വിൽ തിങ്ക് ഓഫ് ഇറ്റ് മോർ മേ ബി ഇറ്റ് ഇസ് എ കാർഡിയാക് ഇഷ്യൂ. സോ ഐ വിൽ റെഫർ ടു എ ഫിസിഷ്യൻ. അവർ കണ്ട് ദേ റൂൾ ഔട്ട് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ ഫിസിക്കൽ ഇഷ്യൂ. അങ്ങനെയാകുമ്പോഴാണ് ദെൻ ഐ ടേക്ക് ഇറ്റ്. സെയിം ടൈം ഒരു യങ് ഇൻഡിവിജ്വൽ വരുന്നത് ആൻഡ് ഹി ഹാസ് നോ അതർ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് എനി അതർ ഇഷ്യൂസ്, ഹി കംസ് വിത്ത് ദാറ്റ്, ദെൻ നമ്മളപ്പോൾ കുറച്ചൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ഓൾവേസ് വി ലുക്ക് അറ്റ് ഇറ്റ് ഫസ്റ്റ് ആസ് എ മെഡിക്കൽ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ, we rule out other issues, then we think of it as a psychological. അല്ലാണ്ട് ആരെയും നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് ഓൺലി സൈക്കോളജിക്കൽ നമ്മൾ പറയാറില്ല. ബിക്കോസ് ഇഫ് യു മിസ് ഔട്ട് സം മെഡിക്കൽ പ്രോബ്ലം ദാറ്റ് ഇസ് ഫാർ മോർ സീരിയസ്. സോ ഫസ്റ്റ് യു ഓൾവേസ് ചെക്ക് ഫോർ ദാറ്റ്. ആ റൂൾ ഔട്ട് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് അറിയാം അത് സൈക്കോളജിക്കൽ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ടോക്സിക് എൻവയൺമെന്റിൽ ജീവിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ടോക്സിക് എൻവയൺമെന്റിൽ കൂടെ വളർന്നു വരിക എന്നുള്ളത് ഇറ്റ്സ് എ കോൺട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് ഫാക്ടർ ടു സം കൈൻഡ് ഓഫ് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ്. സോ അങ്ങനെയുള്ള എൻവയൺമെന്റിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് വരാനുള്ള ചാൻസ് എത്രമാത്രമുണ്ട്? Again, this is one of the main concepts of this theme also. And that's your work toxic environment ഉണ്ടാകുമ്പോൾ how much it affects. And that's definitely our for example നമ്മളുടെ ഒരു സൂപ്പർവൈസേഴ്സ് തീരെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല, എപ്പോഴും ചീത്ത പറയുന്നത്, ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വർക്ക് ചെയ്താലും അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് ഇപ്പോൾ നല്ലൊരു സ്കില്ലുണ്ട് പക്ഷെ ആ സ്കില്ല് അവർ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല, അവർ വേറെ എന്തോ പണി കൊടുക്കുന്നത്, ഇല്ലെങ്കിൽ തീരെ ഒന്നും അറിയാത്ത ആളെ വലിയൊരു പണി കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ദേ ഫീൽ ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു സ്റ്റേ ഇൻ ദറ്റ് പ്ലേസ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് എഫക്റ്റിംഗ്. മേ ബി ഇപ്പോൾ ഒരു കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് വി വിൽ മാനേജ്, ബട്ട് ദെൻ ഗ്രാജുവലി നമ്മുടെ ഒരു കോപ്പിംഗ് എബിലിറ്റി അത് അതിനെക്കാട്ടും കൂടുതൽ ആയിപ്പോകും. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ വി സ്റ്റാർട്ട് സീയിങ് ദാറ്റ് ദ പേഴ്സൺ സ്റ്റാർട്ട്സ് ഡെവലപ്പിംഗ് സൈക്കോളജിക്കൽ ഇഷ്യൂസ്. മേ ബി സംടൈംസ് ഞാൻ പറഞ്ഞ മാതിരി ചിലപ്പോൾ ഇതൊരു സൈക്കോസൊമാറ്റിക് ആയിട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. ചിലപ്പോൾ ഹെഡ് ഏക്സാ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ചെസ്റ്റ് പെയിൻ ആയിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ വരും. ദെൻ ഗ്രാജുവലി ക്ലിയർ കട്ടായിട്ട് നമുക്ക് സൈക്കോളജിക്കലായിട്ടും ഇഷ്യൂസ് ഇപ്പോൾ ഡിപ്രഷനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആങ്സൈറ്റി ഡിസോർഡേഴ്സ് ആയിട്ടും ടേൺ അപ്പ് ചെയ്യുക. സോ ഇറ്റ് ഡസ് എഫക്റ്റ്. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ ദീസ് സോർട്ട് ഓഫ് തിങ്സ് കോസസ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർ ലീവ് എടുത്തിട്ട് വീട്ടിലിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വേറെ വർക്കിൽ അവർ ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ. അപ്പോൾ കുറേ അത് ആ വർക്ക് എൻവയറമെൻറ്റിനും ബാധിക്കും. So definitely our toxic environments in there, we identify cheyyanam. It is not something which we can just assume that a person will fight and get over it. It's just something which affects people. And in today's world, depression is a term, especially youth, okay, they use it. Like if വെറുതെ ഒന്നൊരു ഡെസ്പായിരുന്നാൽ പോലും എനിക്ക് ഡിപ്രഷൻ ആണെന്ന് പറയും. So what exactly is depression? Again, same our term എന്താ വെച്ചാൽ see നമ്മൾ ഒരു സൈക്യാട്രിസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒരാൾക്ക് ഡിപ്രസീവ് ഡിസോർഡർ പറയുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഹാസ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് മീനിങ് ഫ്രം വാട്ട് ഒരു സാധാരണ പേഴ്സൺ സേസ് ഐ ആം ഡിപ്രസ്ഡ്. ദാറ്റ്സ് അഗൈൻ ദേ ആർ ജസ്റ്റ് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ആൻ ഇമോഷൻ. എനിക്ക് സങ്കടം തോന്നുന്നു, സങ്കടം തോന്നുന്നത് ഡിപ്രസീവ് ഡിസോർഡർ അല്ല. ഞാൻ ആങ്സൈറ്റീനെ പറഞ്ഞ മാതിരി നമുക്ക് ഡിപ്രസീവ് ഡിസോർഡർ പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി സംതിങ് വിച്ച് ഇസ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി എക്സ്പീരിയൻസ്. നമ്മളൊരു കുറേ സമയത്തേക്ക് അത് ഉണ്ടാവണം ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ഹാവ് എ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് എഫക്റ്റ് on that person's life. ആളുടെ ഇത് ജോലിനായാലും ആളുടെ ഫാമിലി ലൈഫിനായാലും സോഷ്യൽ ലൈഫിനായാലും ഒക്കെ ബാധിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ആകുമ്പോഴാണ് അത് നമ്മളതൊരു അസുഖമായിട്ട് എടുക്കുന്നത്. അല്ലാത്ത എന്താ വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് ഇമോഷണൽ. അത് എല്ലാ ആൾക്കാരും ചില ഇപ്പം നമ്മൾക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആരും നമ്മൾ ചീത്ത പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സങ്കടമാവും, അത് നോർമലാണ്. അതേ രീതിയിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ജോലിയിലൊരു ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടായി എന്തെങ്കിലും അപ്പോൾ നമുക്ക് വിഷമം തോന്നും. പക്ഷേ ഇതിന് നമുക്ക് ഫുൾ ടൈം ആ ഫീലിംഗ് ആണ്. ആ ഫീലിംഗ് അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല. അത് അങ്ങനെ കുറേ സമയം നിൽക്കുമ്പോൾ കുറേ ദിവസങ്ങൾ അങ്ങനെ പോകുമ്പോഴാണ് അത് അസുഖത്തെ ലെവലിൽ എത്തുന്നത്. സോ അവിടെയാണ് ആ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ഒരാൾ ഡിപ്രസ്ഡ് ആണ് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ആൾക്ക് അസുഖമായിട്ട് ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ലോട്ട് ഓഫ് അതർ തിങ്സ് ഓൾസോ. ഡിപ്രഷന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഈ മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ജെൻഡേഴ്സ് മാത്രമല്ല, നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് ബേസിക് ട്രേറ്റ്സ് ഉണ്ട് ദാറ്റ് കീപ്സ് ദം ഡിഫറെന്റ്. അപ്പോൾ ഈ ഡിപ്രഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൗ വിൽ എ മാൻ ഗെറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ഇസ് ദാറ്റ് സെയിം ഫോർ എ വുമൻ? ഇത് ഇപ്പോൾ ഡിപ്രഷൻ എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഈ മേജർ ഡിപ്രഷനിൽ എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഏജ് ഒരു വലിയൊരു ഫാക്ടറാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഫീമെയിൽസിലൊക്കെ എന്താ വെച്ചാൽ പോസ്റ്റ് മെനോപോസൽ ആ ടൈമിലാണ് അവർക്ക് ഹയർ റിസ്ക് ഡിപ്രഷൻ്റെ. സെയിം ടൈം മെയിൽസിലൊക്കെ യങ്ങർ ഏജിലാണ് അവർക്ക് ഡിപ്രഷൻ്റെ റിസ്ക് ഫാക്ടർ കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഡിപ്രഷൻ എന്താ വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ജനറലി അക്കേഴ്സ് വെൻ വി ഡോണ്ട് ഹാവ് മച്ച് സപ്പോർട്ട്. ഇപ്പോൾ ഒരു ഐസൊലേറ്റഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരാൾക്കൊക്കെയാണ് കൂടുതലും ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ഫാമിലി സപ്പോർട്ടൊന്നും ഇല്ല അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ആൾക്കാർക്ക് കൂടുതൽ. ആൻഡ് ജനറലി നമ്മൾ വേറൊരു കാര്യം കണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ വി ഡു സീ ദാറ്റ് ഫീമെയിൽസ് ആർ മോർ ഓപ്പൺ ടു ടേക്ക് ഹെൽപ്പ്. എന്താ വെച്ചാൽ ഡിപ്രഷനിൽ അതാ വലിയൊരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാവുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് എടുക്കാൻ എപ്പോഴും ഡിലേ ആക്കും. മേ ബി ഐ ക്യാൻ ഗെറ്റ് ബെറ്റർ ഓൺ മൈ ഓൺ അങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിച്ച് പോകുന്നത്.
സോ ഇത് നമ്മൾ നോട്ടീസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ അപ്പോൾ ഈ സൂസൈഡ് റിസ്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മെയിൽസിൽ ഹയർ ആയി പോകുന്നുണ്ട് ബിക്കോസ് ദേ കീപ് ഡിലേയിങ് ഗോയിങ് ഫോർ ഹെൽപ്പ്. സോ They refuse to share it with someone. so that is why so prognosis wise മെയിൽസിൽ ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോഴേക്കും കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഹയർ എന്താ പറയുക അവർക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഫീമെയിൽസ് ഹാസ് എ ബെറ്റർ പ്രോഗ്നോസിസ്. അതാണ്. ആൻഡ് പാനിക് അറ്റാക്സിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് പാനിക് അറ്റാക്സ് വരുന്നത്? ഓക്കെ, പാനിക് അറ്റാക്ക് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് എല്ലാവരും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫിനോമിനാണ്, അതൊരു അബ്നോർമൽ അല്ല. എന്നുവെച്ചാൽ പാനിക് അറ്റാക്ക് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി നമ്മുടെ ബോഡി ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പെട്ടെന്ന് ഒരു ഫിയർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു തോട്ട് വരെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചേഞ്ച് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ വരുന്ന ഒരു ചേഞ്ചസ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് കൂടും, ശ്വാസം എടുക്കുന്നത് കൂടും, നമുക്കൊരു ലൈറ്റ് ഹെഡഡ് ഫീലിംഗ് വരും, ബോഡിയൊക്കെ ഒരു കോൾഡ് ആയി ഫീലിംഗ്, സ്വെറ്റിംഗ് ആവുന്നത്. അത് നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് റെസ്പോൺസ് ആണ്. ഒരു ആൾക്ക് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാകുമ്പോഴും അതുണ്ടാവുക, ഒരാൾക്ക് സ്ട്രോക്ക് വരാൻ പോകുമ്പോഴും ഉണ്ടാവുക. സെയിം ടൈം നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിനെ കുറിച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പെട്ടെന്ന് ഒരു ഡാർക്കായ ഒരു റോഡിൽ ഒരു ആളെ കാണുമ്പോൾ അയാൾ ഇന്ന വന്ന് ഉപദ്രവിക്കോ അപ്പോഴും നമുക്ക് പേടി തോന്നും. നമ്മൾ സൈക്യാട്രിയിൽ നമ്മൾ പാനിക് അറ്റാക്സിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു കാരണം ഇല്ലാണ്ട്, എക്സ്റ്റേണലായിട്ട് വേറെ ഒരു കാരണമില്ല, നമുക്ക് ബോഡിയിലും വേറെ ഒരു ഇഷ്യൂ ഇല്ലാണ്ട് ഒരു കാരണം ഇല്ലാണ്ട് പാനിക് അറ്റാക്സ് വരുമ്പോൾ അവിടെയാണ് അതൊരു സൈക്കോളജിക്കലായിട്ട് ഉണ്ടാവുന്നത്, ഇത് വിത്തൗട്ട് റീസൺ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് പാനിക് അറ്റാക്സ് വരുമ്പോഴാണ് ഇറ്റ്സ് യൂഷ്വലി ദർ ഇസ് എൻ അണ്ടർലൈങ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അസസ് ചെയ്യണം what sort of psychological issues, is it there is some depression for that person, or is he having some other type of anxiety disorder, or is he having almost any psychiatric disorder lo panic attack undava. That's a panic attack or a diagnosis alla, it is just a symptom. For alku pani undamba pani vera vera kaaranangalum undava, adhe maadhiri panic attack or a symptom aanu. നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ഉണ്ടാവുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. സോ വൺസ് പാനിക് അറ്റാക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് പിന്നെ അത് വരുമോ എന്നുള്ളൊരു പേടി യൂഷ്വലി ഉണ്ടാവും. സോ ലൈക്ക് ഹൗ വിൽ ദേ ഗെറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്? അല്ല, അഗൈൻ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് അതപ്പോൾ പാനിക് അറ്റാക്ക് വന്നാൽ ആർക്കും അത് തോന്നും ഇത് വീണ്ടും. അതാ പറഞ്ഞാൽ വി ഹാവ് ടു ഫസ്റ്റ് ഐഡന്റിഫൈ വാട്ട് ഈസ് എ കോസ് ഫോർ ഇറ്റ്. ഇപ്പം നമ്മളത് വേറെ ഒരു മെഡിക്കൽ കോസ് ഇല്ല, വേറെ ആളുടെ ഒരു എൻവയറമെന്റൽ ഒരു ഇഷ്യൂ അല്ല, അതൊന്നും ഇല്ലാത്തപ്പോഴാണ് then we decided okay it is more psychological. അപ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ then we know that it occurs as part of these disorders. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഡിസോർഡറിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്താൽ ഈ പാനിക് അറ്റാക്സ് ഉണ്ടാവുന്ന കുറയും. അല്ലാതെ നമ്മൾ പാനിക് അറ്റാക്കിനായിട്ട് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാറില്ല, ബിക്കോസ് ദാറ്റ്സ് എ സിംറ്റം. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഫീവറിന് ഒരു പാരസിറ്റമോൾ കൊടുക്കുന്ന മാതിരി അതൊരു ആക്ച്വൽ ക്യൂർ അല്ല, ജസ്റ്റ് ഒരു ടെമ്പററി മെഷർ മാത്രമേ ആവുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മളത് അണ്ടർലൈങ് എന്താണ് ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യാറ്. എനിക്കൊരു മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് ആൻഡ് എനിക്കത് മനസ്സിലായി, ഐ ഹാവ് സം പ്രോബ്ലം വിച്ച് ഇസ് സ്റ്റോപ്പിംഗ് മീ ഫ്രം ഡൂയിങ് മൈ വർക്ക്. അപ്പം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഐ ട്രൈ ടു കം ഔട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്. അപ്പൊ എനിക്ക് വരുന്ന ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ whom to consult, whether I have to go to a psychiatrist or a consultant psychologist or a psychotherapist. ശരിക്കും ആരുടെയാണ് നമ്മൾ കൺസൾട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്? ഇത് കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ വൺസ് യു ഡിസൈഡ് അവിടെയാണ് ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ടു ആസ്ക് ഫോർ ഹെൽപ്പ്. Now, the thing is that basically a psychologist is someone who is, proficient in doing psychological tests and they can do psychotherapies. Same time, a psychiatrist is a person who is a medical, we have studied MBBS and then we are doing MD. Appa karya nacha, it is, we are looking at a more holistic view. That's a nammal endacha idu just oru psychological issue maathraayittu nammal chindikkarilla. We assess the person to see whether there are any other underlying medical issues, and then we also look at these psychological issues, and then any other ipo nammal psychosocial parnille ipo work environment aa karyangal adokka nokkite nammal assess cheyyunnathaanu what is the problem. appo karyam ennacha because of that as a psychiatrist we have little more broader perspective of looking at it. But anyway, ipo nammal eppalum parayaru get help, whoever it is, get help first. And that's even a psychologist generally, because they also understand something, it is beyond their level of expertise, they'll also refer to a psychiatrist. So but then primary thing is get help. Adana nammal eppalum paraya alanda nee ipo psychologist na kano psychiatrist na kano adu aa confusion le time waste cheyan paadilla. Show someone, pinna endacha see ipo once you see the person and then you know that okay this is the issue, but then maybe when the method of assessment and treatment is satisfied, then you will meet other people. But you need to start getting help. Other delay varan paadilla, that is what is most important.
ഇന്നിപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ ഒരു കാലമാണ്. അപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ മെന്റൽ ഹെൽത്തിനെ പറ്റി ഒരുപാട് ഡിസ്കഷൻസ് കാണാം. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഗുഡ് ദാറ്റ് പീപ്പിൾ ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. പക്ഷെ അവിടെ വരുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സോഴ്സും ഇല്ലാത്ത, ഒരു എക്സ്പെർട്ടൈസ് ഇല്ലാത്ത ആളുകൾ ഭയങ്കര ആധികാരികമായിട്ട് മെന്റൽ ഹെൽത്തിനെ പറ്റി പറയും, വിച്ച് ഡസ് മോർ നെഗറ്റീവ് ദാൻ പോസിറ്റീവ്. സോ ഹൗ ഡു യു ഫീൽ അബൌട്ട് ഇറ്റ്? Mental health is, because of that's the area it is covering is very large. There are a lot of people who get into this field and again there is a lot of anti-psychiatry movement also, and there's a lot of people feel that psychiatrists are only trying to promote medical way of treatment. They're not trying to look at psychotherapies. പക്ഷേ കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ now having a lot of people and listening to opinions is good. പക്ഷേ എന്താ വെച്ചാൽ what we always say is that if it is a disorder, it has to be treated by a mental health professional, which is a psychiatrist or a psychologist. Now others, when there's a lot of people which social media, they are counselors. Counselors can be just a certificate course, they can be BA, MA, all of those are also, but none of them are actually licensed to treat a person. They are only meant to help a person in counseling, which is just giving advice as such. So that is where we always say that if you want help, meet a professional. എന്നുവെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഒരു കാല് പൊട്ടിയാൽ നമ്മൾ ഓർത്തോപീഡിഷ്യൻ്റെ അടുത്ത് പോകും, അല്ലാണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ വേറെ ഏതോ റോഡ് സൈഡിൻ്റെ ആളുടെ അടുത്ത് പോയി ഹെൽപ്പ് എടുക്കില്ല. ബിക്കോസ് വി നോ ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് എ ലൈസൻസ് പ്രൊഫഷണൽ. അതേമാതിരി യു മീറ്റ് either a psychiatrist who's a registered doctor or a psychologist who is registered with the Rehabilitation Council of India. So they are they are given license by the government to treat people. Rest of them are not given license to treat people. So exactly. Their opinions actually should be taken with a pinch of salt because they don't actually have that much of expertise in it. For a psychologist, for clinical psychologist, that's very important. Psychologist are kore types in there. Occupational psychologist and educational psychologist. Those are not actually people who can treat people. Only a clinical psychologist can treat people. Because as a clinical psychologist undergoes training in a medical college with a psychiatrist. So they are aware of some amount of clinical aspects also. So that is why as a common person, it's very hard to know who's who and all that. Yes. So that is why a lot of this thing happens. So anyway, we are trying our best to educate people, but still because this is an easy field to get into, a lot of people get in and do counseling, and which ends up resulting in a lot of problems. That is that. Okay. So one last question. Can you give 3 tips on how to maintain a good mental health and well-being? Anyway, now one thing is, see, primarily because again this is about work thing as such. Now one thing is we need to have a work-life balance because that's our what is work and what is our other life, that should be separate, and our life should not be fully devoted to work. Definitely it starts affecting what happens to us overall in our future. Second thing is that we should have a good support system, and namakku vera oru endha paraya family dialum friends dialum support system. Now we should be able to get out to them and ask them for help also. Third thing is, and that's why we are work environment, even we should be aware of what are the issues which we have, and be ready to talk to our colleagues or superiors about it. We should not be afraid that if we tell it, they'll think we are weak, we don't know our things. We should be open about it. So these are things which can generally help us. Routine കാര്യങ്ങളുണ്ട്, പക്ഷെ ഞാനിപ്പോൾ ഈ വർക്കിന് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ I would suggest this.